सब तो पहले एजाज साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं कि पंजाब जिहड़ा है असी अज कोई सियासी गल नहीं करनी, सिर्फ प्यार मुहब्बत की गल करनी है। पंजाब दी जो मैं थोड़ा बहुत पढ़िया लिखिया कि पंजाब 4 वड्डियां कहानियां ने, हीर रांझा है, मिर्ज़ा साहिबा है, सस्सी पुन्नू है और सोनी महिवाल है जी। ये दसो एक तो इन्हों तो इलावा कोई कहानी है जी कि साढ़े वर्गे नकम्बियों नहीं पता, और दूसरी गल जो असल किस्सा पंजाब असल कहानी है, लोक कहानी, वो सब तो ज़्यादा किहड़ी पॉपूलर? पहले तो जी तुसी जोड़े किस्से दसे ने इश्किया दास्ताना साड़ियाँ यही 4 ने जड़ियाँ ज़्यादा मकबूल ने, और इन्हां दे विच जिहड़ी सब तो ज़्यादा मकबूल है वो हीर रांझे दा किस्सा है जोड़ा चौपालां च सत्थां च जोड़ा वो पढ़िया गाया जाता है, जिन्हों घट वध 22 शायर जोड़े ने वो लिख चुके ने, और मौजूदा इरा दे विच भी उहदे पिछे इन्नियां फिल्मां ने, ड्रामे ने, और इस तो इलावा कई मज़ामत दीयां कहानियां ने, वो राजा पोरस की कहानी होवे, दुल्ले पट्टी की कहानी होवे, वो ढोल सम्मी की कहानी होवे, कई ऐसिया कहानियां ने जिहड़ियां पस पर्दा ने, जिन्हां दे उत्ते मौजूदा इरा डिस्कशन नहीं की जाती या गलबात नहीं की जाती। उहदे च राय अहमद खान खरल की बहादरी है, उहदे च मलंगी सूरमा है, निज़ाम लोहार है, एक लंबी मतलब है। तो पंजाब नूं कहानी का घर किया जाता है। तुसीं देखो कि जदों अजे साढ़े बच्चे पैदा होंदे सन, नवा इरा नहीं सी आया, सनती इनकलाब नहीं सी, तो असीं दादियां माइयां कोलों कहानियां तो बातें ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। वो भावें उजाड़े दियां गल्लां होण, वो भावें मुहब्बत दीयां कहानियां होण या मज़ामत दीयां कहानियां, तो वो एक लंबी रवायत है जिहड़ी सदियां ते मुश्तमिल। अच्छा, ये तुसीं बड़ा इंसाफ किया है कि जी जिहड़ा हीर रांझा का किस्सा है 22 शायर लिख चुके हैं जी जी। सब तो पहला किहड़ा सी और सब तो आखिर किहड़ा सी? क्योंकि असीं जिहड़ा ज़्यादातर किस्सा सुनते पे हैं, जिहड़ा फिल्मां च भी आया, बाकी वो वारिस शाह दा है। जी जी। ये सब तो पहले दमोदर दास खत्री ने एक किस्सा लिखा है, और वो तो कहता कि मैं अपनी अखीं डिठा एक किस्सा है, ठीक है। और उस तो बाद बहुत सारे शायर ने, उहदे विच मियाँ हदायतुल्ला दा किस्सा बड़ा मशहूर रहा, फिर उस तो बाद अहमद गुज्जर दा किस्सा, चिराग अवान दा किस्सा, लेकिन जिहड़ी अफाकियत और ज़्यादा मशहूरी जिहड़ी कह लो कि आई वो वारिस शाह दे हाँ नसीब होई कि वारिस शाह ने जिहड़ा किस्सा रचिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਕਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਏ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹੀ ਐਸੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਮਰਗੂਬ ਬਣਾਇਆ ਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀਅਤ और साढ़े जोड़ा उहदे च जोड़ा टिचकर ढंग है, तंज का जोड़ा अंदाज है। हुण तुसीं देखो जो रांझा घरों निकलदा है तो पहले तो अपने खानदान नूं भंड के जा रहा है, भरावां दे रवैये नूं भंड के जा रहा, भाबियां दे रवैये नूं भंड के जा रहा, अगे जांदा है तो एक जिथे रात गुजारनी है उत्थे मौलवियां दे रवैये नूं भंडदा है, उस तो अगे जांदा है तो मिलाह दे रवैये नूं भंडदा, जिहड़ा कहंदा जनाब मैं जिहड़े खाली हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस तरह एक पूरे समाज ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो शायद वारिस शाह ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਚਕਰ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, वो दूसरे शायरां दे हाँ उस तरह नहीं है, तां करके इस किस्से नूं ज़्यादा मकबूलियत मिली। अच्छा, लेकिन रांझा साहब जिस तरह के एजाज साहब दस्सिया है वारिस शाह दे बारे, तुसीं आप रांझे हो, इस वास्ते पहले ही पेशगी माजरा रांझे दे बारे किहो जी गल करिए, ठीक है ना जी। ये दसो कि एक चीज़ कुछ हल्के ज़्यादा नहीं, कुछ हल्के कहते हैं कि जिस तरह हीर रांझे का किस्सा शायरा ने या वारिस शाह ने दस्सिया है उस तरह नहीं सी। रांझे के कबीले के उत्ते भी जड़ा है बहुत सारे जड़े सवालात ने, साढ़े वेखण वाले दसो कि रांझा कबीला की सीगा, एक असल कहानी अखी डिठी की है? साहब ने बड़ी अच्छी गल की है कि दमोदर दास वाकई पहला शायर है जिन्हें ये शायरी की है इस कहानी ते। रांझा कबीला बुनियादी तौर पर एक अरब कबीला और उहदे च भी थोड़ा जिहा रौला पाया जाता है, तुहाडे इलम विच होएगा कि कुछ लोग कहते हैं जी कि ये अबू जहल उहदी औलाद विचों है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये अबू लाहब दी औलाद है। जो मैं तहकीक की है या जो मेरे इलम विच है, क्योंकि मैं खुद एक रांझा, अबू जहल दा बेटा सी, उन्हां दा नाम सी हज़रत अकरमा, और उन्हां कोल वाहिद एक ही बेटा सी जिहदा नाम सी अमर, और उन्हां दे वालिद दा नाम ही अमर ही सी। कई लोग उमर कहंदे ने लेकिन उन्हां दे वालिद दा नाम भी अमर सी। एक ही बेटा सी और जंगे यरमूक
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਲਾਬ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਬੂ ਲਾਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 19 ਔਲਾਦਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬੂ ਅਕਰਮਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਨੀਫ, ਹਨੀਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਆਇਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਸਬੇਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਂਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਂਝਾ, ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਰਿਆਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੰਦਾ। ਔਰ ਉਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਸੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾਪੁਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਲਾਤੀਨ, ਦਿਹਲੀ ਸਲਾਤੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਗੁਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਕਤਾ। ਅਲਫ, 2 ਕਾਫ, 2 ਨੁਕਤੀਆ ਕਾਫ ਤੇ ਅਲਫ ਔਰ ਐਨ, ਔਰ ਇਹ ਇਕਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਰਬੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਫੌਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਕਬੀਲੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਸਿਆਲ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਮੂਦਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨੌਲ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਇਹ 4 ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਮੂਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ, ਮਾਹੀਰ। ਔਰ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਗੁਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਪੱਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪੱਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਅਦਬ ਦਾ
ਹਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 1188 ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਪਤਨੀ ਚ ਔਰ 1280 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਪੂਰਾ 300-400 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਸਿਨਫ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੋਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਿਰਫ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਚ ਅਬਿਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਾਮਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਾ ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ 200-300 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਉਹ 4-5 ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਲੂ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਅਲਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਥੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਮਾਨੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਗਜ਼ਟ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੈਂਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ 1907 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਵਲ ਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਅਹਿਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਕਿੱਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਫੜਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹੀ।